how we can speak English, how we can control English, what are the magic tips and tricks to speak English or to become a fluent speaker, to become a fluent English language speaker. These are the most common questions from most of the subscribers, most of the learners of this YouTube channel, and maybe all of the YouTube channels, and most of the subscribers ask these questions frequently. So today I'm gonna teach you about how we can be a fluent English language speaker. So hello dear viewers, welcome to English Hospital 24 channel, and you are going to have an excellent video lessons by this YouTube channel. Today I'm gonna share with you. So before going to start our today's lesson, I would like to invite you to subscribe this YouTube channel if you are a new visitor here, and if you have already subscribed, you need to keep the bell button on, and I also thank you so much. So today you will get complete idea, complete tricks and tips and techniques to become a fluent speaker of English language. Let's see and let's get started our today's lesson. Here I have written 4 magics to speak English. 4 magical tips, you can say 4 magical tips to become a perfect, complete, fluent English language speaker. Here, so first on is listen or listening. Listen or listening more and more, listening more and more. If you listen more and more, sometimes I will say in Bengali because most of the subscribers of this YouTube channel are from my native country Bangladesh. That's why I will use Bengali language or my native language, and I also use English language. Listening more and more. This is first and foremost and one of the largest, one of the biggest, and one of the most perfect, most effective tricks and techniques to become a complete, perfect English language speaker. Listening means if we listen more and more of any English song, English speech, or anything in English language, we can take the pronunciation, we can take some words, we can receive from those lessons, we can take some techniques to speak English, and we can take some hours of learning English language. If I say in Bengali, শুনতে শুনতে আমরা অনেক কিছু কিন্তু মুখস্থ হয়ে যায়। সাপোজ আমরা অনেক সময় এরকম দেখে থাকি যে রবীন্দ্রসঙ্গীত songs of রবীন্দ্রনাথ ট্যাগর, songs of কাজী নজরুল ইসলাম, songs of হাসান রাজা, songs of Shah Abdul Karim, songs of some famous singers in any country like India, like Pakistan, like Afghanistan, like America, or any European country. When we watch or when we listen again and again those songs take a permanent place in our memory. That's why this is one of the greatest techniques to become a fluent speaker in English language, to practice listening. যদি আমরা শুনতে থাকি সেই ক্ষেত্রে আমরা ইংরেজি কোনো গান শুনতে পারি, ইংরেজি কোনো যে কোনো একটি ভাষণ শুনতে পারি, ইংরেজি যে কোনো বক্তৃতা শুনতে পারি কোনো স্পিকারের। সেক্ষেত্রে আমরা এই শুনতে গিয়ে যদি আমরা প্রথম দিকেই অনেক নেটিভ স্পিকারদের কোনো বক্তব্য যদি শুনতে যাই, সেক্ষেত্রে আমাদের একটু প্রবলেম হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা যে স্পিচগুলো শুনতে পারি সেগুলোর ক্ষেত্রে ফার্স্ট আমরা যে লিসেনিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা যে যাদের এইগুলো শুনতে পারি স্পিচগুলো, লিসেনিং speech of some famous speakers
speakers of India. Speakers of India, because most of the speakers in India use some lucid language, easy language, without the phonetics used by native people of America or British. এখানে আমেরিকান কিছু ফেমাস স্পিকার রয়েছে যারা একদম সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে তারা স্পিক, যে তাদের যে বক্তব্যগুলো দিয়ে থাকেন, তাদের স্পিচগুলো দিয়ে থাকেন, সেগুলো সাধারণত ব্রিটিশ এবং আমেরিকানদের যে ডিফিকাল্ট যে প্রনাউন্সিয়েশন রয়েছেন সেগুলো নয়। সেক্ষেত্রে আমি যে স্পিকারদের কথা এখানে বলতে পারি সেখানে রয়েছে লাইক রবি শাস্ত্রী, দ্য ফেমাস ক্রিকেটার অফ ইন্ডিয়া, and Sourav Ganguly, Sachin Tendulkar, MS Dhoni. Most of the speakers in India use easy language without using difficult phonetics, difficult pronunciation used by the native people of America and British. সেখানে তারা যে কথাগুলো বলে থাকেন, তারা যে ভাষা ইউজ করেন, ইংরেজি ভাষা ইউজ করেন, বাট তারা ইজি ল্যাঙ্গুয়েজে বলে থাকেন। যেমন ব্রিটিশ এবং আমেরিকানরা যেরকম খুব কঠিন প্রনাউন্সিয়েশন দিয়ে, কঠিন উচ্চারণ করে যেভাবে তাদের মাতৃভাষায় বলার দরকার সেরকম বলে থাকেন, সেরকম তারা বলেন না। তারা এমনভাবে বলেন যে তাদের স্পিচগুলো আমরা খুব ইজিলি সেখান থেকে ক্যাচ করতে পারি, ইজিলি ধরতে পারি, ইজিলি বুঝতে পারি। সেজন্য আমরা সাপোজ আমি একজন রবি শাস্ত্রীর হোক বা সচিন টেন্ডুলকারের হোক, সৌরভ গাঙ্গুলির হোক, তাদের যে বক্তব্য থাকে অনেক সময়, সেই বক্তব্যগুলো যদি আমি অডিও ডাউনলোড করি, অডিও ফরম্যাট, লিসেনিং অডিও ফরম্যাট, অডিও ফরম্যাট, অডিও ফরম্যাট, আমি যদি অডিও ফরম্যাটগুলো ডাউনলোড করে সেই তাদের স্পিচগুলো, তাদের বক্তব্যগুলো শুনতে থাকি, তাহলে সেই শুনতে শুনতে কিন্তু আমরা অনেক বিষয়গুলো শিখে যাব। দেখা যায় অনেক সময় এরকম হয়ে থাকে, আমরা অনেকে অনেক গান গাইতে পারি, তো সেই গানগুলো আমরা যখন গাই, প্রথমেই কিন্তু আমি সেই গানটি আমার জানা নেই, কিন্তু আমরা কীভাবে গাইতে সেটি পারতেছি। তার ক্ষেত্রে মূল বিষয় হচ্ছে যে আমি ওই গানটি বারবার শুনেছি, বারবার শুনতে শুনতে এই গানটি আমার মেমোরিতে একটি স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে, আমার এই গানটি শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। সেজন্য আমাদের কি করতে হবে, ইংরেজি ভাষা যদি আমরা আত্মস্থ করতে চাই, ইংরেজি ভাষাকে যদি ধরতে চাই, ইংরেজি ভাষাকে যদি বলতে চাই, ইংরেজি ভাষা যদি খুব ফ্লুয়েন্টলি, খুব সাবলীলভাবে ইংরেজিতে কথা বলতে চাই, সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে, যারা যে বক্তব্যগুলো, যে বক্তার বক্তব্যগুলো আমরা ইংরেজিতে খুব সহজে বুঝতে পারি, তাদের আমি কয়েকজনের নাম বলেছি, সেক্ষেত্রে গিয়ে ইউটিউবে গিয়ে সার্চ দিলেই পাওয়া যাবে। যেমন রবি শাস্ত্রী হোক, সচিন টেন্ডুলকার হোক, সৌরভ গাঙ্গুলি হোক, তাছাড়া রাহুল দ্রাবিড় হোক, ধোনি, MS ধোনি হোক, এই যে স্পিকার যারাই এরকম ইন্ডিয়াতে রয়েছে, তাদের যে বক্তব্যগুলো সেখানে ইউটিউবে তাদের অসংখ্য বক্তব্য রয়েছে, স্পিচ রয়েছে, সেগুলো যদি আমরা অডিও ফরম্যাট ডাউনলোড করে শুনতে থাকি কানে দুটো ইয়ারফোন দিয়ে, তাহলে দেখা যাবে ওই স্পিচগুলো শুনতে শুনতে, তাদের বক্তব্য শুনতে শুনতে আমরা কিন্তু অনেক শব্দ শিখতে পারবো ইংরেজি। আবার অনেক সময় যেরকম গান আমাদের মুখস্থ হয়ে যায়, সেরকম ইংরেজি কথাও কিন্তু আমাদের মুখস্থ হয়ে যাবে। সো মাই সাজেশন ফর দ্য ফ্রেশ লার্নার্স, ফর নিউ বিগিনার্স, to listen more and more of audio lesson made by or uploaded by some famous speakers from our neighboring country India, because they use easy language which is very easy for us to take or to receive. That's why my suggestion, my first magical tips is for the fresh learners, new beginners, is to listening more and more of audio lesson by our easy speakers, by our known speaker, familiar speaker of our neighboring country India. You can be able to take or to receive the lessons from them. Then number 2, our second magical tips is to watch videos. Watch video lessons. This can be lessons or speech or cinema. এখন আমরা যদি ভিডিও লেসনগুলো দেখতে পারি, অনেক ভিডিও লেসন রয়েছে যারা খুব থরলি
ইংরেজি লেসনগুলো দিয়ে থাকে। এরকম আমাদের দেশেও রয়েছে অনেক স্পিকার, এবং ইন্ডিয়ান কান্ট্রি যে সাবকন্টিনেন্টসে আমাদের রয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশে, সেখানে ইন্ডিয়াতে অনেক এরকম স্পিকার রয়েছে যারা ইংরেজিতে কথা বলে, ইংরেজিতে কথা বলা শেখানোর অনেক ভিডিও আপলোড করে দিয়ে থাকে। সেই ভিডিও লেসনগুলো যদি দেখি আমরা সেখান থেকেও শিখতে পারবো। স্পিচ, অনেক বক্তাদের স্পিচ রয়েছে, বক্তৃতা রয়েছে, সেগুলো যদি আমরা ভিডিও লেসনগুলো দেখি তাহলেও সেখান থেকে আমরা শিখতে পারবো। ইউটিউবে গিয়ে যদি আমরা সার্চ দিয়ে ভিডিও লেসন ডাউনলোড করি সেখান থেকে আমরা দেখলে কিন্তু শিখতে পারবো। কারণ হচ্ছে আমরা যে জিনিসটি দেখে শিখবো সেটি কিন্তু মোর পার্মানেন্ট দেন লিসেনিং। দেখে আমরা পিকচারের সাথে মিলিয়ে নিচ্ছি কোন ব্যক্তি কীভাবে কথা বলছে, হোয়াট ইজ দেয়ার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কীরকম, এবং হোয়াট ইজ দ্য অ্যাপ্রোচ হি ইজ স্পিকিং, হোয়াট ইজ হিজ ওয়ে অফ স্পিকিং, তার কথা বলার ধরনটা কীরকম, সেই বিষয়গুলো শিখতে পারবো। তিনি কীরকম কোন বর্ণগুলো কীরকম উচ্চারণ করে সেগুলো কিন্তু আমরা শিখতে পারবো। সেই জন্য এই যে ভিডিও লেসনগুলো যদি দেখি তাহলে আরও বেশি ভালো হবে, সেক্ষেত্রে ভিডিও স্পিচগুলো দেখতে পারি। দেন রয়েছে সিনেমা। এখন দেয়ার আর সাম সিনেমা uploaded by our neighboring country India with English subtitle, but there are also some cinemas uploaded by any Western country with English subtitles, but these subtitles or these cinemas, these videos are more difficult than our neighboring country India. ইন্ডিয়ার যে ভিডিও লেসনগুলো সেগুলোতে যে সাবটাইটেল দেওয়া রয়েছে সেগুলো হচ্ছে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির যে ভিডিও লেসনগুলো সেগুলো একটু বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। সেই জন্য আমরা চেষ্টা করব যে যে ভিডিও লেসনগুলোতে ইংলিশ সাবটাইটেল ইজি রয়েছে অথবা ইংরেজি উচ্চারণগুলো ইজি রয়েছে সেখান থেকে শেখার। তবে যদি আমরা কারেক্ট ইংলিশ শিখতে চাই, উই উইল হ্যাভ টু ওয়াচ দ্য ভিডিও লেসনস অফ এনি ইউরোপিয়ান কান্ট্রি ওর ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি। আমাদের পাশ্চাত্য দেশগুলো লাইক আমেরিকা বা ব্রিটিশ, এই দেশের সিনেমাগুলো দেখলেও আমরা সেখান থেকে শিখতে পারবো। সেই জন্য এই দিস ইজ মাই ফার্স্ট সেকেন্ড ম্যাজিক্যাল টিপস ফর ইউ টু ওয়াচ মোর ভিডিও লেসনস or more video speech or more video cinema. The number third, copy someone who can speak fluently, who can who use or who are using lucid language, easy language, for which are very understandable, which are very easy to understand by us. আমরা সেই সকল বক্তাদেরকে ফলো করব যারা খুব সহজ ভাষা ব্যবহার করে এবং তাদের যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো বোঝা আমাদের জন্য খুব সহজ, সেই বক্তাদেরকে আমরা ফলো করব। সেক্ষেত্রে উই ক্যান ফলো দ্য প্রমিনেন্ট ফিগার্স অফ আওয়ার নেইবারিং কান্ট্রি ইন্ডিয়া, Sachin Tendulkar or Sourav Ganguly. Sourav Ganguly is more easier. Sourav Ganguly is very much lucid in using English language. তো এই যে স্পিকার যারা রয়েছে রবি শাস্ত্রী, সৌরভ গাঙ্গুলি, তারা যে ভাষাগুলো ব্যবহার করে থাকেন ইংরেজির ক্ষেত্রে সেগুলো খুবই ইজি। দিজ আর ভেরি মাচ ইজিয়ার ফর আস টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তো এই যে সকল বক্তাদের যদি আমরা ফলো করি, কপি আমাদের অবশ্যই শিখতে হলে যে কোনো একজনকে কপি করতে হবে, সেই কপির মাধ্যমে আমরা শিখতে পারবো। তো এই বক্তাদেরকে আমরা যদি কপি করি তাহলে আরও বেশি ভালো হবে। যখন আমি কপি করে when I will become fluent in using or in speaking English, then I can use standard native language like British and America. ইংরেজি আমার শেখা হয়ে যখন যাবে, আমি যখন ফ্লুয়েন্ট হয়ে যাব, একটু সাবলীল হয়ে যাবে, তখন আমি ওই ব্রিটিশ আমেরিকানদের মধ্যে ওইভাবে করে আমি তাদের বর্ণগুলো উচ্চারণ করার চেষ্টা করব। পিটাকে আমি পি বলবো না, ফ্রি বলবো। সেখানে আমি একে এ বলবো না আ বলবো, সেটি আমরা পরবর্তীতে শিখতে পারবো। কিন্তু ফার্স্ট আই নিড টু বি ফ্লুয়েন্ট। যদি আমার মুখের জড়তা চলে যায় তারপরে আমি অনেক কিছু শিখতে পারবো, অনেক কিছু ট্রাই করতে পারবো। দেন নাম্বার 4 or our today's final or last magical tip is start speaking whatever you can. যা আমি পারবো, যতটুকু পারবো ততটুকুই আমার শুরু করে দিতে হবে। কারণ হচ্ছে যদি আমি শুরুই না করি তাহলে কিন্তু কখনোই কোনো কিছু আমার দিয়ে আগানো সম্ভব নয়। আমি যদি ঘর থেকে বের না হই তাহলে আমার যেরকম আমার ডেস্টিনেশন যাওয়া সম্ভব নয়। সাপোজ আই ওয়ান্ট টু গো টু মার্কেট বাট আই এম স্টিল লিভিং ইন মাই home, I am still staying at my home, at my house, in my bedroom, I will never be able to race in the market.
বাজারে যেতে চাইলে অবশ্যই আমাকে ঘর থেকে বের হতে হবে, তারপরে না আমি বাজারে যেতে পারবো। হয় আমার সময় বেশি লাগবে, না হয় সময় কম লাগবে, হয় আমি কোনো ঘুরে যেতে পারবো, অথবা আমি সোজা কোনো পথে যেতে পারবো, অথবা আমি ঘুরতে ঘুরতে কোথাও না কোথাও গিয়ে অন্য কারো সহযোগিতা নিয়ে আমি বাজারে পৌঁছতে পারবো। বাট আই নিড টু স্টার্ট ফ্রম মাই হোম টু গো টু মার্কেট। দিস ইজ মাই ফার্স্ট ডিউটি টু স্টার্ট স্পিক ইন ইংলিশ। যদি আমি চেষ্টা করতে চাই, আমি যদি শুরুই না করি, তাহলে কখনোই আমার দ্বারা ইংরেজি শেখা সম্ভব নয়। সো এই 3টি স্টেপ ফলো করার পরে আমাদেরকে কী করতে হবে? স্পিকিংটা শুরু করে দিতে হবে। সেটি যা হবে, আই উইল মেক সেভারাল মিস্টেকস ওয়েন আই উইল ট্রাই টু স্পিক ইংলিশ ফার্স্ট। প্রথম ধাপে অবশ্যই অসংখ্য ভুল হবে। আমি দেখা যাবে হি গোস না বলে আমি সেখানে বলবো হি গো। আমি বলবো আই এট রাইস, আমি এখন ভাত খাই, সেটাকে আমি বললাম আই ইট রাইস না বলে আই এট রাইস। বলি না, তারপরেও বলতে হবে। আমি বললাম হি ইজ মাই সিস্টার, বললাম নো প্রবলেম, কিন্তু আমাকে বলা শুরু করতে হবে হি ইজ মাই সিস্টার। সেখানে যে শি ইজ মাই সিস্টার হবে, এটি আমি বলা যখন শুরু করব তখন আমি সেখানে শিখতে পারবো। বাট I need to start speaking English. Then I will find out my faults, find out my mistakes. But in speaking English, there is the matter of making mistakes. If you make several mistakes, you can learn from mistakes. If you never make any mistakes, you will never be able to learn anything. ভুল যে না করবে সে কখনো শিখতে পারবে না। শিখতে হলে অবশ্যই you will have to make many mistakes. So these were my 4 magical tips to speak or to become a fluent speaker in English language. I hope that you have got the point what I am trying to make you understand, and I hope that you will follow my 4 tips, and if you find anything new to add here, you will write in the comment box, and if you have any questions to me, I am ready to give you answer. You can write in the comment box of your any type of questions. So today I hope that you have greatly enjoyed this video lesson, and you have found this video lessons very much useful for you, and you will have to be connected with this YouTube channel to learn English grammar, English basic lessons for improving your spoken English, free handwriting English. Also you will find here several video lessons for you. So today I would like to finish here. Thanks for watching. Thanks to all.